सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो पंजाब दा नंबर 1 चैनल ते मैं हां तुहाडे नाल गौरव शुक्ला। इस बुलेटिन का आगाज असीं करन जा रहे हैं। इस बुलेटिन दे विच तुहानूं पंजाब दी हर छोटी वड्डी खबर दे नाल रूबरू करवावांगे। शुरुआत सब तो पहला गल जिस दे उत्ते सियासत पूरा घमसान तुहानूं पंजाब च नजर आ रहा होएगा, खेती बिल। खेती बिल का विरोध डट के किया जा रहा है किसानों के वलों ते इस दे उत्ते केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री का बयान सामने आया है। उस बयान के नाल ही शुरुआत खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे हैं कि धरना करने वाले किसान नहीं ने, एक कांग्रेसी ने। कांग्रेस तो प्रभावित प्रेरित लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। लोक सभा दे विच खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बयान दिता ते वो कह रहे हैं कि किसानों के धरने के पिछे कांग्रेस का हथ है। संसद च कुछ बाहर कुछ होर बयान दिते जा रहे हैं कांग्रेसियों के वलों। वार पलटवार का दौर जारी है। धरने प्रदर्शन कर रहे किसानों लैके यह बड़ा बयान दिता गया है ते बयान दे विच साफ किया गया कि एक कांग्रेसी ने, एक कौन कह रहा है, कह रहे हैं देश के खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। वो कह रहे हैं कि ये जेडे धरने प्रदर्शन हो रहे हैं ये लोग कांग्रेसी ने या कांग्रेस तो प्रभावित ने या कांग्रेस तो प्रेरित ने, यानी कि कांग्रेसी वर्कर ने ही कहना चाहते हैं कि वही लोग इस समय धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। लोक सभा दे विच खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बोले ने किसानों के धरने पिछे कांग्रेस का हथ है। उन्होंने यह भी कहा कि पार्लीमेंट के अंदर कुछ कहते हैं, बाहर कुछ बोलते हैं कांग्रेसी आगू। कि कांग्रेस के दांत खाने के और हैं और दिखाने के और हैं। कांग्रेस सदन के भीतर कुछ कहती है, जनता के बीच में जाकर कुछ कहती है। आज जो आंदोलन चल रहा है उसमें किसान नहीं है, ये कांग्रेस प्रेरित लोग हैं और सारा देश इस बात को जानता है। लोक सभा के पार्लीमेंट के अंदर बयान दिता गया खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के वलों। दरअसल विरोध इस समय जबरदस्त तरीके हो रहा, खास तौर पर पंजाब ते हरियाणा के किसान जथेबंदियां होण या कांग्रेसी आगू होण या होर पार्टियां होण, इत्थों तक कि अकाली दल बीजेपी की भाईवाल है वह भी प्रदर्शन कर रही है। वह भी इस पूरे बिल का विरोध अकाली दल के वलों भी किया जा रहा है। पर जो इस समय नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पार्लीमेंट के अंदर जाके कांग्रेसी कुछ होर बोलते हैं, बाहर आके कुछ होर बोलते हैं। जो उन्होंने कहावत का इस्तेमाल किया कि हाथी के दंद खाण दे होर दिखाण दे हो, इत्थों तक कह दिता गया। खैर तलखी तो साफ तौर पर नजर आ रही है, पर कांग्रेस को घेरन की कोशिश के भी या कहिए कि पलटवार करने की कोशिश के भी बीजेपी इस समय नजर आती है। तो बीजेपी के बड़े लीडर ने नरेंद्र सिंह तोमर केंद्र की सरकार घेरती हुई नजर आ रही है। नरेंद्र सिंह तोमर इस समय जो उन्होंने वलों बयान दिता गया देश के खेतीबाड़ी मंत्री के वलों, कह रहे हैं कि कांग्रेस तो प्रभावित ਜਿਹੜੇ लोग है ने इस समय प्रदर्शन कर रहे हैं, किसान नहीं बल्कि वो लोग ने जो कांग्रेस की विचारधारा तो प्रभावित ने या फिर कांग्रेसी ने, यानी कि कांग्रेसी वर्कर होने का इल्जाम लगाया जा रहा है। इस समय फोन लाइन से साडे नाल जुड़ रहे हैं गुरजीत औजला जी, कांग्रेस के मैंबर पार्लीमेंट ने, अमृतसर तो मैंबर पार्लीमेंट ने। औजला साहब बहुत बहुत स्वागत है। नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे हैं कि कांग्रेसी प्रदर्शन कर रहे हैं, ये जेडे सड़कों पर बैठे ने कि कांग्रेस तो प्रभावित या प्रेरित लोग ने वही प्रदर्शन कर रहे हैं, बाकी किसी को कोई दिक्कत नहीं खेतीबाड़ी बिलों तो। यही गल असीं कह रहे हैं कि कोई भी इन्हां दी गल पार्लीमेंट दे विच रखो, ये एक तरफी लेंदे है, ये नहीं समझदे कि ओपोजिशन की जिम्मेवारी है। असीं पंजाब तो आउणे आ, पंजाब का किसान सड़क ते बैठा है, वो अज दा नहीं बैठा, वो 5 जून तो ही सड़क ते बैठा है। अभी तो अज इतने पार्लीमेंट जाके विरोधता की तो उन्होंने हक दे विच है, पर जिहड़ा ये कह देना कि वो सारे कांग्रेसी है, देखो ये इन्हां दी पूंजीवाद तो लथेगा नहीं, कांग्रेस जमीन से इन्होंने दिखेगा नहीं, तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ये तो कही जा और सानू कोई इन्हां दे बैनर कोई असर नहीं करते। असीं लोक मुद्दे जिहड़े आ वो पार्लीमेंट दे विच रखदे आए आ, रखदे रहने आ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲੈਣ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋੜ ਲੈਣ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਨਿਗਾਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ। हेलो जी औजला साहब आवाज आ रही है थोड़ी? औजला साहब जेकर मेरी आवाज पहुंच रही है, मैं एक और चीज भी तुहाडे तो जाननी चाहना है, क्योंकि खेतीबाड़ी मंत्री यह भी कह रहे हैं कि कांग्रेसी पार्लीमेंट के अंदर कुछ बोलते हैं, बाहर आके कुछ बोलते हैं। पार्लीमेंट सारी स्पीच कट के देख लो, वही बाहर बोल रहे जो
ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਆਪ ਕਿਸਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਬੋਲ ਗਏ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਔਜਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕਢਵਾਓ ਸਪੀਚਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਅੰਦਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਖੈਰ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਚਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਘਿਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। कि कांग्रेस के दांत खाने के और हैं और दिखाने के और हैं। कांग्रेस सदन के भीतर कुछ कहती है, जनता के बीच में जाकर कुछ कहती है। आज जो आंदोलन चल रहा है उसमें किसान नहीं है, ये कांग्रेस प्रेरित लोग हैं और सारा देश इस बात को जानता है। ਤਾਂ ਵਾਰ ਪਲਟਵਾਰ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਆਖਿਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਭਾਈਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ 25 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਭਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੋ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਉਬਾਲੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਡਟ ਕੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੈਗਾ ਪਲਾਨ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਹਰ ਲੀਡਰ ਹਰ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਤੇ ਉਤਰੇਗਾ ਔਰ 3 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਏਜੰਟ ਤੱਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਭਾਗੀਵਾਲ ਹੈ। ਆ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਆ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਏਜੰਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਛੜਯੰਤਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਕਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਟੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੈਂ ਕਿਹਾ कि किसी भी सूरज एमएसपी नहीं टूटेगी, एमएसपी रहेगी। बेशक ਹੁਣ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 2022 ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਫਰੰਟ ਫੁੱਟ ਤੇ ਖੇਡਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। 25 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ।
ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਈਵਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਬਣੇ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ। ਜੀ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਲਖ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਘੇਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ। ਖੈਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਤਾਲਾ ਲੱਗਿਆ, ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਕਈ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਹਰ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਚ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਤਲਖ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਲਖ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 59 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲਾ 94-23 ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਖੈਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੂਬ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਰ ਪਲਟਵਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੂਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਉਹ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 94 ਸੀਟਾਂ ਲੜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ 23 ਲੜੀਏ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਸੀਟਾਂ ਲੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 117 ਦੀਆਂ 17 ਸੀਟਾਂ, ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ 117 ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 234 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂ 135 ਲੜ ਲੈਣ ਭਾਵੇਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਨੀਚੇ ਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹੀਮ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੋਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਹੋਇਆ, ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਹਾਲ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਛੁੱਟਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ। ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। 2022 ਚ ਕੀ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਅਜੇ ਥੋੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਤਲਖ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਖਾਮੋਸ਼ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਭੰਡਾਰੀ ਪੁਲ ਤੋਂ ਹੌਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰਾਤਾਂ ਜਾਗ ਕੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੱਕ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਦੇ। ਬਹਾਦਰ ਕਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਅਹਿਸਾਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਠਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਿੱਤਰੋ, ਲੜਾਈ ਜਿੰਨੀ ਜੋਸ਼ ਦੀ ਹੈ ਓਨੀ ਹੋਸ਼ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਤਰ ਹੈ ਪਰ ਦਿਆਂਗੇ ਸ਼ੈਮਾਤ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਉਤਰੂੰ ਆਪਣਾ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਪਾਉਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਜੀ ਸਦਕੇ ਜਾਓ, ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ 2 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਏ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰੇ, ਮੀਅਰ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਅਸਲੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਿੱਟਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ, ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ।
ਉਹ ਪਿੱਟਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਐਂਟਰੀ 33 34 ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਵੋ। ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਸੀ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹੀ ਗਲਤ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਉਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਲੱਗੋ, ਬਲਕਿ ਸਮਝੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਆਖਿਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੇ ਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਔਰ ਤੱਥ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਐ, ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਐ, ਮੰਤਰੀ ਐ, ਬਰੀਕੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜ ਕੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ। ਡਰੋ ਨਾ, ਜੇ ਗਲਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਾ ਕਹੋ, ਅੱਜ ਦੱਸੋ। ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਗੂ ਨਾ ਧਰਨੇ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਵੇਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵਿਕਦੇ, ਆਪ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੇਖ ਮੇਰੇ ਮਗਰ 5000 ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਧਰਨੇ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਮਹਿੰਗੇ, ਜਿੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰ ਲੈਣ ਓਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ ਵੀ ਅਗਲੇ ਮਿਹਨਤ ਜਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਕਰ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿੰਨੇ ਧਰਨੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਧਰਨੇ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਮਝੋ ਆਖਿਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਜਾਂ ਡਰ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਸਮਝਦਾ। ਕਲਮਾਂ ਨੂੰ ਆਜੋ ਅਸਲਾ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਆਜ ਮੂਰੇ ਲਾ ਲਈਏ। 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਮ ਜੜਾਂਗੇ, ਜੇ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ ਤਾਂ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਫਸਲ ਰੋਕਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਏਸੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮਚੂਗੀ, ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਝਾਂਜਰ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚੂਗੀ। ਆਓ ਤੂੰ ਮੈਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਕਰੀਏ। ਦਿੱਲੀ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹੋ ਜੋ ਇਕੱਠੇ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਭਰਾ, ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਹਨਾ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਨਾ। MSP ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜੀ ਹੈਗੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪਤਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 12-13 ਤਰੀਕ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਗਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਪਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ ਐ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਸੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦਾਦਾ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਜ਼ ਅ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋ ਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਾਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਾਂ ਦਿਖਾਵੇ। 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਥ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਵੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਣੇ ਆ, ਫੌਰਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂ।